اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، میں ہوں محمد مشاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج سے ہم نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ سلسلے کا نام ہے سچی حکایت۔ میرے پیارے دوستوں، اس دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور ہر نبی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے زمانے کے بہت زبردست اور بہت ہی اعلیٰ کردار کے لوگ اس دنیا پر اپنے محبوب بندے اس دنیا پر اتارے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب کوئی بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، یعنی کہ میرا دوست ہو جاتا ہے، تو جب وہ چلتا ہے تو میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، جب وہ دیتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جب وہ دیکھتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ ایسے ہی ایک بندے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے ایک اللہ کے ولی، جن کا نام حاتم بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام کہتے ہیں کسی بہرے کو، پھر وہ بہرے نہیں تھے۔ اس کے پیچھے ایک بہت پیاری سی حکایت ہے۔ حکایت کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہمارے چینل ہے، اس کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تو سلسلہ کا شروع کر رہے تھے ہم لوگ حاتم بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بظاہر وہ بہرے نہیں تھے۔ اس کے پیچھے ایک حکایت ہے۔ حکایت یہ ہے کہ حاتم بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خواتین آتی ہیں، اور وہ اپنا کوئی مسئلہ لے کر کے حاتم بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اللہ کے ولی، میرا یہ مسئلہ ہے، تھوڑا سا اس پہ مجھے ارشاد فرمائیں۔ انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا۔ حاتم بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن پا رہے تھے، اس سے پہلے اس خواتین کو جو ہے وہ ریا خارج ہو گیا۔ اس وجہ سے وہ خواتین جو تھی کافی شرمندہ ہوئیں۔ حاتم بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شرمندگی کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اے مائی، آپ جو کہہ رہی تھیں وہ تھوڑا زور سے کہیں۔ حاتم بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانا چاہتے تھے کہ میں نے جو آپ نے جو کہا ہے وہ میں نہیں سن پایا، یعنی کہ بظاہر ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ میں نہیں سنا، تاکہ اس خواتین کی شرمندگی جو ہے وہ دور ہو جائے۔ حضرت عاصم بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا کہ اے مائی، جو آپ کہہ رہی ہیں وہ تھوڑا زور سے کہیں، میں نہیں سن پایا، تو ان کی جو شرمندگی تھی خواتین کی وہ تھوڑی دور ہوئی، اور انہوں نے اپنا مسئلہ دوبارہ سے ارشاد فرمایا۔ حاتم بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے مائی، آپ تھوڑا اور زور سے کہیں، میں نے آپ کی بات نہیں سنی۔ حاتم بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عورت نے پھر سے دوبارہ سے کہا۔ پھر آپ نے جب زور سے سن لیا تو پھر وہ آپ نے اس مسئلے کا حل بتایا۔ جانے کے بعد خواتین جو ہے وہ مسئلے کا حل سننے کے بعد وہاں سے چلی گئیں۔ جانتی تھی حاتم بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری جو ریا خارج ہوئی تھی وہ آواز نہیں سنی، اس لیے بے فکر ہو کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ حاتم بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اس خواتین کے اس شرمندگی کو چھپانے کے لیے اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے رہے کہ میں نہیں سنتا، اسی لیے آپ کا نام بھی حاتم بن اسم پڑ گیا۔ اسم کہتے ہیں پہلے کو۔ یہ حکایت تھی۔ حاتم بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک اور واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت حاتم بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر رہتے تھے، ایک بہت ہی چھوٹا سا گھر تھا آپ کا۔ ان کے زمانے کا ایک بادشاہ تھا، وہ حاتم بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے۔ آنے کے بعد حاتم بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے اللہ کے ولی، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حاتم بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوت سے انکار فرما دیا، کیونکہ بادشاہ اس زمانے میں اولیاء اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام بزرگان دین کی ادب اور احترام کرتے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مرتبے اور بہت بہترین مقامات پر فائز فرمایا۔ وہ اللہ کے محبوب ہوتے تھے اور اسی لیے اللہ کے محبوب بندوں کو پسند کرتے تھے۔ وہ بادشاہ جو تھا وہ حضرت حاتم بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا تھا، ادب کرنے والا تھا۔ حاتم بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محبت کرتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ ایک اللہ کا خاص بندہ ہے۔ حاتم بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آؤں گا، لیکن 3 شرطیں یہ ہیں۔ سب سے نمبر 1 شرط یہ ہے کہ میں جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا۔ وہ بادشاہ سمجھ گیا تھا کہ اللہ کے ولی ہیں، میں کچھ اچھے کھانے بھی بنوا لوں گا، تھوڑی سبزی وغیرہ بھی بنوا لوں گا، اللہ کے ولی ہیں، جو چاہیں گے کھا لیں گے۔ حاتم بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شرط بنوائی، وہ اس پر راضی ہو گیا۔ دوسری شرط حضرت حاتم بن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا۔ وہ یہ سوچنے لگا، جو بادشاہ تھا اس نے سوچا حاتم بن اسم اللہ کے ولی ہیں، میں صوفے بھی بھجوا دوں گا، کچھ قالین بھی بھجوا دوں گا، اللہ کے ولی ہیں، جہاں چاہیں گے بیٹھ جائیں گے۔ حاتم بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری شرط کہا، میری تیسری شرط یہ ہے کہ میں جو کہوں گا وہ تمہیں ماننا ہوگا۔
हातिम बिन असम रदी अल्लाह ताला ने जब ये बात तीसरी शर्त मानने को कहा, तो बादशाह था, उसने सोचा कि हातिम बिन असम अल्लाह के वली हैं, वाज़ और नसीहत फरमाएंगे, और मैं भी यही चाहता हूँ कि लोगों को जो है अल्लाह और उसके रसूल की बातें इन तक पहुँचे। यही सोचकर उसने तीनों शर्तें बादशाह ने मान ली। हातिम बिन असम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने राज़ी हो गए, ठीक है मैं आऊँगा। हातिम बिन असम रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो अपने उस मेहमान को, बादशाह को जो है रुखसत कर देते हैं 3 शराइत के बाद। बादशाह जो है वो अब इधर तैयारी शुरू कर दी। उसने क्या काम किया, क्योंकि वो भी अल्लाह का महबूब बंदा था, अल्लाह के वलियों से अदब करने वाला था, वाज़ व नसीहत को मोहब्बत करता था। हातिम बिन असम रदी अल्लाह ताला अन्हु की आमद की खुशी में उसने तमाम अपने इलाके के तमाम जितने भी उसके वज़रा थे, जितने भी उनके नस्ल थी, और उसके जितने भी ज़ेरे साया थे, उन सबको दावत दे दी। उनके इलाके के जितने लोग थे उन सबको दावत दी। हातिम बिन असम रदी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं, अल्लाह के महबूब बंदे आ रहे हैं। हातिम बिन असम रदी अल्लाह ताला अन्हु क्योंकि एक बहुत बड़े वली थे, उनका चर्चा उस इलाके में दूर दूर तक मतलब हो चुका था। हातिम बिन असम रदी अल्लाह ताला अन्हु की आमद की खुशखबरी सुनकर उस बादशाह के मेहमान खाने में बहुत सारे लोग जमा होना शुरू हुए। हातिम बिन असम रदी अल्लाह ताला अन्हु जाने के लिए तैयार थे, जिस दिन वो दिन आना था। बहुत बड़ा मजमा वहाँ जमा था, क्योंकि कुछ लोग बादशाह के हाज़िरी देना चाहते थे, कुछ लोग अच्छे खानों के चक्कर में आए थे, और कुछ मोहब्बत करने वाले थे कि हातिम बिन असम रदी अल्लाह ताला अन्हु की वाज़ व नसीहत सुनेंगे और अच्छी बात उनका दीदार करेंगे। हज़रत हातिम बिन असम जो हैं वो वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद जाने के बाद हज़रत हातिम बिन असम रदी अल्लाह ताला ने जो है वो वहाँ बैठने के लिए फरमाया। जब देखा तो हज़रत हातिम बिन असम जहाँ पर बहुत सारी चप्पलें और स्लीपर्स वगैरह पड़ी हुई थी, हज़रत हातिम बिन असम जो है वहाँ बैठ गए। बादशाह जो है वो दौड़ के आया, फरमाया अल्लाह के वली, अल्लाह के महबूब बंदे, अब यहाँ चप्पलों क्यों बैठे हैं? वहाँ कालीन है, सोफ़े हैं, वहाँ बैठ जाएँ। हज़रत हातिम बिन अल्लाह कि मैंने पहली शर्त ये कही थी कि मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ बैठूँगा। हज़रत हातिम बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन चप्पलों पर बैठे रहे। बादशाह ने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं उठे, पर मैं यही शर्त थी। उसके बाद हज़रत हातिम बिन असम रज़ी अल्लाह ताला ने जो है वो अपनी झोली से एक छोटी सी रोटी का सूखा टुकड़ा निकाला और खाना शुरू कर दिया। इधर लोग खाने में मशगूल थे, आला आला खाने खा रहे थे, हर तरीके के खाने मौजूद थे। बादशाह फिर दौड़ा, फरमाया अल्लाह के वली, अल्लाह के महबूब, आप सूखी रोटी खा रहे हैं, मैंने इतना इंतज़ाम किया है, आपकी खुशी की खातिर तो क्या है। आपने फरमाया दूसरी शर्त ये थी, मैंने आपसे पहले कह दिया था कि मेरी सारी शर्तें माननी होंगी, और दूसरी शर्त ये थी कि मैं जो चाहूँगा वो खाऊँगा। हातिम बिन असम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला और खाने लगा। उसके बाद हातिम बिन असम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी रोटी का टुकड़ा खा चुके, तमाम अहले खाना जो थे दावतें उड़ा चुके। उसके बाद हातिम बिन असम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबको मुतवज्जो करने के बाद फरमाया बादशाह इधर आओ। तीसरी शर्त ये थी कि मैं जो कहूँगा वो तुम्हें मानना होगा। बादशाह ने कहा जी हुजूर, आप हुक्म फरमाएं। हज़रत हातिम बिन असम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि एक बड़ा सा तवा लाया जाए। तवा एक स्टील का लाया गया और उसके नीचे बहुत सारी आग जलाई गई। जब वो तवा मतलब लाल हो गया, सुर्ख हो गया गर्म हो करके, तो हातिम बिन असम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है उस तवे पर खड़े हो गए। वहाँ लोगों की चीखें निकल गई, अल्लाह का वली ऐसे तवे पर खड़ा। अल्लाह तबारक व तआला को मुतवज्जो होकर फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने आज एक सूखी रोटी का टुकड़ा खाया। खाने के बाद आप ये कहने के बाद उस तवे से उतर गए और तमाम लोगों को मुतवज्जो होकर फरमाया, ऐ लोगों, जिसने जितना माल खाया है, जो खाया है, इस तवे पर खड़े हो जाए और अपना अपना हिसाब दे। लोगों की वहाँ चीखें निकल गई, ऐ अल्लाह के वली, आप तो अल्लाह के महबूब बंदे हैं और आपने तो एक छोटी रोटी का टुकड़ा खाया था, आपने हिसाब दे दिया, हमने तो इतना कुछ खाया, हम किस तरह हिसाब देंगे। हातिम बिन असम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यही समझाना चाहते थे, ऐ लोगों, आज तुम जो सिर्फ आज का जो खाना खाया है उसका हिसाब इस तवे पर खड़े होकर के नहीं दे सकते, तो सोचो कल बरोज़े क़यामत जब सूरज सबा नेज़े पर होगा, ज़मीन तांबे की होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप गौर करें, ये मकाम ये एक सिर्फ हिकायत है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी इमेज है, बहुत बड़ी मैसेज है हमारे लिए कि आप सोचें तो सही हम किधर जा रहे हैं। गौर करें, हातिम बिन असम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को वाज़ व नसीहत फरमाया, ऐ लोगों, आज तुम इस तवे पर खड़े नहीं हो सकते और सिर्फ एक दिन की रोटी का हिसाब नहीं दे सकते। गौर करें, कल बरोज़े क़यामत जब ये ज़मीन तांबे की होगी, सूरज सबा नेज़े पर होगा और पूरी ज़िंदगी का हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना होगा, मुझे बताओ आप कैसे देंगे। फिर आपने वाज़ व नसीहत फरमाई। हातिम बिन असम रज़ी अल्लाह ताला ने लोगों को कहा, ऐ लोगों, आज नहीं तो कल एक दिन हम एक को जाना है, हम सब अल्लाह की अमानत हैं। गौर करें, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस उम्मत पर गौर करना चाहिए। ऐ मेरे लोगों, आपने फरमाया कि ऐ मेरे प्यारो, आज नहीं कल हमें जाना है, हम सब अल्लाह की अमानत है।
اپنی زندگی کو سنواریں اور اس آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حکایت سے ایک میسج جو دیا گیا ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسی دنیا میں رہتے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ